अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल माइदा हुवम पारा अध्याय नंबर आयत दे रुको द मखरो को सरा रबत मुनासबत दादी कि मखरो को की द मोमिनानो नतीजा जन्नत बयान शु उस पदेरो को की मोमिनान ता द जन्नत ता दाखिली दो दफारा अहकामात जिक्र करी। शान नज़ूल दली आयत दासिल यो बिरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाहु अन्हु पकोर की सहाबे किराम ता नसीहत को पदी नसीहत की नबी सलाम ता क़यामत हालात बयान करो चिद हकीद वजना सहाबे किराम बादे जा तहसीर शो और पजड़ा सहाबे किराम शुरू पदे सहाबे किराम की लस सहाबे किराम चिपहावी की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु, सालिम रज़ी अल्लाहु अन्हु, मिक़दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु, मअक़ल इब्न मुक़र्रिन रज़ी अल्लाहु अन्हु, दी सहाबे किराम बखबल मनस की इत्तिफाक चिदा खुदा क़यामत दी सख्त और रज़ा रवाना दा और ददे हालात बड़े जा सख्ती लिहाजा मुनबर दे दपार तैयारी को और तैयारी बदा से कुछ दरवाजे बा टोल उम्र रोजीन सी और दशबी बा टोल अशफात तहज्जुद को खुराक वक़े आवाज़ की बपरीक दू बल बियान सरा नज़दीकत बपरीक दू खुशबू बन इस्तेमालो दटाट मामूली वक्त कपड़े व इस्तेमालो दुनिया में बिल्कुल ब्रीक दू बल शर्म का न बकट और दुनिया में मुकम्मल अल्लाह पाक इबादत तयो तरफ दा खबरे सहाबे किराम होकड़ी अल्लाह जल्ल शानुहु दा आयातुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाजिल हुई कि मुसलमानान तासु तकम सिजुन हलाल दी दा फजान मुहराम हो हराम हलाल हो गणी और हलाल हराम हो गणी और अल्लाह के कब नेमत दरकड़ दी हाँ नेमत से इस्तेमाल कल आयातुन नाज़िल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाया जमात अल्लाह पाक की यहूदियत न दिला कड़ी, ईसाईयत न दिला कड़ी, बातें दिन हनीफियत रा कड़ी पता सुबांगी दखबल नफ्सम हक़ और बबाज नूर रिवायात की तफसीर
دین راځي چې پتا سبا د استاسو د نفسونو حق دي د بچو پتا سو حق دي د بیبيانو پتا سبا د حق دي ټول حقوق ادا کوي او رهبانيت تاسو په اختیار او بیا نبی علیہ السلام فرمایي استاسو د ټول ډېر زیات د الله نظر ضروریم نسم او کل روزی نسم عبادت تشکیلکم او خوبکم بیبیان نشتاقی سر نزدیکتم کم نکام کم او دا زمان سنت دی دا زمان طریقہ دا او زمان دا طریقی او زمان دا سنت نتیجہ اعراض کو دا زمان امتی نشتاق صحابه کرامو کې چې چا قسمونه کړیو الله پاک دا غید ما تول طریقه ذکر کړه او صحابه کرامو ته تنبیه ملو چې تاسو په داسې خبرو باندې قسم او اتفاق مکوئ چې هغه کې تاسو اجازه نه رهبانیت دی ته چې حلال سيزونه پرېږدي باندې د ثواب باندې حلال سيزونه او ته یې په دې نیت پرېږدي چې په دې کې ثواب دی په دې باندې الله ته نږدې کېږم حلال سيزونه دې رهبانیت دوی دا ګناه ده په دین اسلام کې دا ناجایز دي او حلال سیز بطور علاج پری خوتن دا جائز دی تکیو سڑی دی بیمار دی اغلا ورد دی خنو حلال دی خونی دی علاج بطور خواگو ولن دی خو بیمار دی دا علاج بطور پریگ دی نو دا جائز دی او کدی ادلی وجه نظر چلی پری خوتو کی ثواب دی دا بیا گناہ دی ورد نقرم ولی ځکه په دې پرې خودو کې ثوابونه ګناه الله حلال کړی دي خوړل تا ته جایز دي د ځان لګي چې په دې پرې خودو کې ثواب اسلام کې رهبانيت منل عیسی علیہ السلام په دین کې رهبانيت ای په دنیا پرې خودو مرګړي ته بلار خپل عبادت وکاو لیکن د نبی علیہ السلام په دین کې رهبانيت باندې د دنیا حلال نعمتونو په استعماله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله چې کله خپل بنده باندې یو نعمت په استعمال باندې کوي الله پاک ډېر خوشاله شي لکه الله پاک تعالی خسته کپڑے درکړي دي او تا استعمال الله په دې خوشالي الله تعالی مال درکړي دي او تا استعمال کو پجایز دی کہ اللہ کا خوشحالی او کنا مال درکړي او تاسو ته سیټ کې چې اصول دي ورکړي د ځان خې کپڑے درکړي او د ځان ساده جوړ کړي هغه نه استعمال په دې الله نه خوشحالي د الله نعمت استعمال کا عبادت وکړو الله پر یاد او بیا د قسم مبارک الله رب العالمین اقسام ذکر کړي قسم یو یمین لغو دی یو یمین غموس دی او بل یمین منعقده یمین لغو دی ته وایي چې سړی او کار کړی دی او د خیال داد چې باندې نه کړو قسم خوري دې په خپل خیال کې ټیک وي هغه حقیقت ته خلاف یو کار سړی په خپل خیال کې وي چې دا کار نه کړی او هغه کار نه کړی په حقیقت کې او دې باغې باندې قسم خوري دې ته یمین لغو وي د خپل خیال مطابق دې خبره ټیک کړي دې ته یمین لغو وي په دې کې ګناه نشته او نه پکې کفاره شته دیم قسم یمین منعقده دی او سړی په مستقبل زمانه کې د یو کار د کولو یا د یو کار د پرې ښودلو قسم دا کار به زه کوم یا دا کار به زه نه کوم مستقبل چې دا کار کچرې د ګناه وي دا قسم د ګناه وي نو ماتول ضروري دي لکه یو سړی قسم کوي زه به مور پلار سره خبرې نه کوم دا ګناه ضروري دی په قسم مات کی او د قسم کفاره ورکړي
او کله یو کار مباح وي او دې د هغې دپاره قسم وکړي نو په داسې صورت کې دا قسم دې پوره کوي نه ماتوي هم جایز او کله ماتې کړو نو بیا به د دې مطابق دې کفاره ورکړي کفاره به څه ورکړي لسو مسکینانو ته به دوه ټیمه د مړۍ خېټې ډوډۍ ورکړي یو یا لسو مسکینانو ته به پوره جوړه جامې ورکړي او یا با غلام یا بنت آزاد کی مسلمان بھی او که غیر مسلمان او کدا نکئی دا دی طاقت یہ نوی نبیا با دی دری پر لپسی روجی انیسی یو بل پسی دری روجی دا قسم دا ماتولو کفارت پا دی طعام ورکول کی مسکینانو ته خوراک ورکړي نو د دې دپاره څو شرطونه دي یو خدا چې دوه ټیمه به ورکړي یو ټیم به نه ورکړي دوه ټیمه ډوډۍ به ورکړي دویم شرط دا دی چې دا به مسلمان وي غیر مسلمه ته به دا ډوډۍ نه ورکړي او دریم شرط دا دی چې دا به سید نه وي سیدان چې ورکړي سید سیدان حضرت علی سے حضرت عباس سے حضرت عقیل سے حضرت جعفر سے اور نبی علیہ السلام تر حارث اگر چې مسلمان نو تو بچی مسلمانان د دې خاندان ته سیدان چې چاته دا کفاره ورکړي د دې خاندان ته بدی دریم شرط دا دی چې دا چاته دا خوراک ورکړي دا به صاحب نصاب ني غریب وي سلورم شردا د چې دا به بالغ وي نابالغ بني او پنځم شردا د چې دا به روغ جوړي بیمار بني اصله چې خوراک نشي کولی شپږم شردا د چې دا به ځوان وي داسې بوډا بني چې دا خوراک مکروه دي اووم شردا د چې دوه ټیمه به یو مسکین ته ډوډۍ ورکړي دا نه چې ماسپښین یو ته ماښام بل د دې شرایطو سره چې دا کفاره ورکړي د قسم کفاره به اخلاص شي نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنان لا تحرموا تاسو حرام وای طیبات ما احل الله لكم پاک رسدنا چل پاک حلال ګرځول دي تاسو لپاره ولا تعتدوا تاسو زیاته مکوئ تجاوز مکوئ ان الله لا يحب المعتدين بیشک الله پاک مینا نساتی د زیاتی کوونکو سره وکلوا تاسو خیر مما دا سنا رزقکم الله چل پاک تاسو درکړي دي حلال طیبا حلال پاک واتقوا الله الذي تاسو یریږي د الله پاک آزاد انتم به مؤمنون چې تاسو په ایمان لرئ لا يعاقبكم الله ننسي الله پاک تاسو باللغو في ايمانكم فيمين اللغو ولكن يعاقبكم لیکن نسب الله پاک تاسو بما عقدتم الايمان فقسمونو چې قص کړی دي مضبوط کړی دي تاسو دین مراد یمین ما قدر فكفارته فسما تول نبات کفارات دي قسم اطعام عشرت مساکین طعام ورکول لس مسکنان تا من اوسط ما تطعمونا دا درمیانا دا خوراک تاسی ورکوی نبڑے بیکار خوراک ورکی او نبڑے اعلی درمیانا اہلیکم من اوسط ما تطعمونا اہلیکم دا درمیانا داوی چی تاسی ورکی خود اہل حیات او کسوتم یا جامع ورکول بیتا درمیانه جامع ورکی ډېر بیکارم نه او ډېر خیم او تحریر رقبه یا آزاد ولد یو غلام کی فمن لم يجد فصيام 3 ايام سوچ نه امید وقت صورتنا پس لازم دی بد باندې 3 روزي پر لپسی ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره دستا صدا قسم دا حلفتم کله چې تاسو قسم کوي او بیا ایمان کوي وقفوا ایمانکم او تاسو حفاظت کوي د خپل ایمانونو پکارو مباح کې كذلك امدانك يبين الله لكم الله پاک بیانی تاسو د پار آیات خپل آیاتنا لعلکم تشکرون د پار دې چې تاسو شکر ادا کړئ واخر دعوانا الحمدلله